الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے 8ویں پرچے کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اس چینل پر آپ پہلی بار ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں اسے سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور انسٹاگرام پر ہمارے چینل کو کچھ نیکیاں کمالے کو فالو بھی کر لیں۔ میں سوالوں کے جواب پڑھ رہا ہوں، آپ غور سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ بہت ساری جانکاری آپ کو ہوگی۔ 10-5 منٹ کا ٹائم آپ لگائیں۔ فالتو کے باتوں میں ٹائم لگاتے ہیں، اب اس اچھے کام میں بھی آپ لگا دیں تاکہ آپ کو نالج ہو جائے، آپ اپنے بچوں کو بتائیں۔ انشاءاللہ نسلوں تک آپ کی دین کی باتیں آپ کے ذریعے سے پہنچیں گی۔ اس 8ویں پرچے کا سوال نمبر ہے، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کب فرمایا؟ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کتنی عمر میں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان 40 برس کی عمر میں فرمایا۔ ہمارے نبی کا وہ کون سا معجزہ ہے جو دائمی ابدی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی کا وہ کون سا معجزہ ہے جو دائمی ابدی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا؟ وہ قرآن مقدس ہے، یعنی قرآن شریف وہ معجزہ ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کی کیا وعید ہے؟ یعنی جان بوجھ کر جو نمازیں قضا کر دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا وعید آئی ہے، کیا سزا کے بارے میں آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جان بوجھ کر نمازیں قضا کرنے والوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں واجبات چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ واجبات کم و بیش 30 ہیں۔ آپ پیارے اسلامی بھائیوں ان کی جانکاری لیں، آپ کا جواب اتنے ہی میں درست مان لیا جائے گا کہ آپ کہہ دیں کہ واجبات کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اب واجبات وہ بعد میں آپ یاد کر لیجئے۔ کب بسم اللہ پڑھنا فرض ہے؟ بسم اللہ پڑھنا فرض بھی ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت بھی ہے، اور بسم اللہ ایک جگہ پڑھنا کفر بھی بتایا گیا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنا فرض کہاں پر ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو چھری چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ فرض ہے۔ قبر کو سجدہ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، قبر کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ کس نبی علیہ السلام کی دعا سے ان کے بھائی کو نبوت ملی؟ کس نبی علیہ السلام کی دعا سے ان کے بھائی کو نبوت اللہ پاک نے عطا فرمائی؟ وہ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ پاک نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس سے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہو جاتی ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ عمل ہے سلام۔ یعنی جب بھی آپس میں ملاقات ہو تو اعلانیہ طور پر ایک دوسرے کو سلام کریں، انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک مومن نہ ہو جائے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کیسے بنے گا؟ تو کہا مومن ایسے بنے گا جب اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے، ملاقات کرے تو اعلانیہ طور پر اسے سلام کرے، وہ مومن بن جائے گا اور وہی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج پیارے اسلامی بھائیوں حال دیکھیں ہم معاشرے کا کہ باپ بیٹا کو پوری لائف گزر جاتی ہے، سلام ہی نہیں کرتا ہے، بھائی بھائی کو سلام ہی نہیں کرتا ہے،
माँ बेटी को सलाम ही नहीं करती, बेटी माँ को सलाम ही नहीं करती है। क्या दौर आ चुका है, अल्लाह अकबर। हमारे आका की यह हदीस है कि सलाम करोगे तभी अच्छे सही मानों में मोमिन बनोगे। तो सलाम को आम करें, हर एक को सलाम करें। कुरान पाक में किन लोगों को अल्लाह पाक ने अपनी अजीब निशानी फरमाया है? कुरान पाक में अल्लाह पाक ने किन लोगों को अपनी अजीब निशानी फरमाया है? वो हैं असहाबे कहफ को अल्लाह पाक ने अपनी अजीब निशानी फरमाया है। आखिरत में किसे अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी सहीउल अकीदा को अल्लाह पाक का दीदार आखिरत में नसीब होगा। मर्द और औरत की खुशबू में क्या फर्क है? मर्द और औरत की खुशबू में ये फर्क है कि मर्द खुशबू लगाए तो उसकी खुशबू जाहिर हो, यानी खुशबू बाहर भी लोग सूंघने में आए, ऐसी खुशबू के बाहर भी जाए और उसका रंग ना पता चले। मर्द ऐसी खुशबू लगाए और औरत ऐसी खुशबू लगाए कि उसका रंग तो पता चले मगर खुशबू जाहिर ना हो। नमाज वित्र का क्या हुक्म है? नमाज वित्र पढ़ते हैं, उसका हुक्म क्या है? सुन्नत है, मुस्तहब है, फर्ज है, वाजिब है? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज वित्र वाजिब है। क़यामत का दिन कितने साल का होगा? क़यामत का दिन कितने साल का होगा? रिवायतों में आता है कि क़यामत का दिन 50,000 बरस का होगा। अल्लाह अकबर। मुसाफिर को किस सूरत में 4 रकात पढ़ना जरूरी है? मुसाफिर को कसर करना जरूरी है, मगर एक सूरत ऐसी बनती है कि मुसाफिर को 4 रकात ही पढ़ना जरूरी है। वो मुकीम इमाम के पीछे अगर मुसाफिर नमाज अदा कर रहा है तो उसे 4 ही पढ़ना जरूरी है। मुसाफिर मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो उसे 4 पढ़ना जरूरी है। नमाज वित्र का वक्त कब से कब तक है? नमाज वित्र का वक्त कब से कब तक है? प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज वित्र का वक्त इशा की 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ने के बाद से लेकर सुबह सादिक तक, जब तक सहरी का टाइम खत्म होता है तब तक वित्र का टाइम है। कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं? कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं? तो प्यारे इस्लामी भाइयों 114 सूरतें हैं कुरान शरीफ में। क्या मर्द अपने कान छिदवाकर उसमें जेबर पहन सकता है? क्या मर्द अपने कान छिदवाकर उसमें जेबर पहन सकता है? नहीं, मर्द का कान छिदवाना भी नाजायज है और उसमें जेबर पहनना भी नाजायजो गुनाह है। अगर खाली घर में जाना हो तो किस तरह सलाम करना चाहिए? अगर खाली घर में जाना हो तो किस तरह सलाम करना चाहिए? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे सलाम करें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस पाक में है कि जिस घर में कोई नहीं होता है उस घर में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जलवा फरमा होती है। घुंघरू के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया गया है? यानी जो औरत ऐसी पाजेब, ऐसी पायल पहने की जिसमें घुंघरू हो, उसके बारे में हदीस पाक में क्या इरशाद फरमाया गया है? हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर घुंघरू के साथ एक शैतान होता है। तो प्यारी इस्लामी माँ और बहनों, घुंघरू ना पहना करें, घुंघरू वाली पायल ना पहना करें, बगैर पाजेब। जो पाजेब पहने यानी पायल पहने तो बगैर घुंघरू वाली पहने, जायज है मगर घुंघरू मना है। रोजे के 6 मकरूहात बयान कीजिए। रोजे के 6 मकरूहात बयान कीजिए। रोजे के कुछ मकरूहात बता दीजिए, जैसे गीबत करना, चुगली करना, हसद है, गाली गलौज है, फिल्में वीडियो देखना, ये गुनाह के काम जो भी हैं वो रोजे की हालत में मकरूह हैं और वैसे भी मना है, वैसे भी मना है, इससे रोजा मकरूह हो जाता है।
मज़ार पर फूल डालना और बोसा देना कैसा? मज़ार पर फूल डालना और बोसा देना कैसा? मज़ार पर फूल डालना जायज़ है। कि हरे भरे फूल डालते हैं तो उससे साहिब मज़ार को या कब्र वाले को आराम पहुंचता है, क्योंकि वो तस्बीह करती है हरी भरी चीज अल्लाह पाक की, तो उससे उन्हें फायदा पहुंचता है। और बोसा देना भी जायज है। मज़ार शरीफ की चादर वगैरह का दें, और वैसे जमीन वगैरह का बोसा ना दें। वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में अल्लाह पाक का नाम आया है? कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है जिसमें हर आयत में अल्लाह आया है, वो सूरह मुजादिला है। वो सूरह मुजादिला है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थे 8वें पर्चे के सवालों के जवाब। इंशाअल्लाह ये अपलोड हो गए हैं और यूट्यूब पर डाल दिए जाएंगे। आप प्यारे इस्लामी भाइयों इन्हें गौर से सुनेंगे और यही पर्चे इंशाअल्लाह आपके घर के या आपके गांव के जो है घरों के दरवाजे पर या खंभों पर लगा दिए जाएंगे, चस्पा कर दिए जाएंगे। आप उन्हें पढ़ेंगे तो कहेंगे इन सवालों के जवाब कहाँ हैं, तो इन सवालों के जवाब मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर। कुछ नेकियां कमा ले इस पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु